कोट हीरा सिंह, तहसील पाकपतन, जिला मिंट कुमरी ते पिंड कोट हीरा सिंह। ये कोट हीरा सिंह महाराजे रणजीत सिंह दे वक्त साडा वड्डा फौज सी। उसने 3 युद्ध जिते सी ते युद्ध जितन की वजह तो ये नीली बार पई सी खाली, उन्हें एक इनाम में दिती सी। हाँ पक्की मसीत सी, पूरी अच्छी, उत्ते बुर्ज पक्के सन वधिया। हाँ वो मसीत अच्छी सी। हाँ हाँ जहाज वो अल्लाहू अकबर कहते सी ना, उधर सारी आवाज सानू आती सी। हाँ सुनते सी। गुरुद्वारा साहब मार्केट दे छोटी जी मार्केट सी एक, तो उस मार्केट के उत्ते गुरुद्वारा विच ही सी नाल ही उत्ते, ते ओ कुड़ियां नूं थप्पड़ मार के भजा दिंदा सी, कहंदा चलो अब्बा दे घर समूह खेडना नहीं हैगा। उन्हां दी सक्की पोती सी ना जिहड़ी, ओ साडे कोल आ जांदी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ चलो चलो अज साडा बाबा गया आरफ वाले, अज वो नहीं आएगा, अज आप गली में रज के खेड लईए। मैं तुसी कहंदे रेलवे लाइन को मैनूं पता लगा उत्थे मुसलमान रहिंदे ने। हाँ ते मैं उत्थे भी गई, इन्ना मैनूं शौक सी उर्दू सीखण दा, ते मैं उत्थे भी उत्थे जाके पता कीता, वो इतना पढ़े है ही नहीं सन। अजे कायदा पिया मेरे कोल उर्दू दा, अजे मैं थोड़ा बहुत जरा लिखती रही हूँ, अल्लाह बे पे तेटे से जिम चे के दाल दाल जा रे रे जे यसीन शीन स्वाद स्वाद तो इज एन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वा हे हमजा छोटी वज्जे का, ऐ सारा मेरी जुबानी अजे तक याद है। विसाखी वाले ज्यादातर रवाज होंदा सी हार परो परो के ना बच्चों के गलों में पाने, तो उसनूं मेरी माता जी ने चाबियां फड़ातियां सी। ते उन्हें क्या सी, वो विधवा सी, साडे पिंड रहिंदी है मुसलमानी सी, ते वो साडा घर दा काम करदी सी, तो बहुत रोई सी, बहुत ज्यादा रोई सी। कहन लगी मेरी मां नूं भाभी बोलदी सी, कहंदी भाभी सानूं गरीबां नूं कित्थे छड्ड चले हो। मेरी मां आखन लगी बखो हुण साडे वास दी गल नहीं। फिर नाल मेरे मूनपुर सी, अजमत सी, सफी सी, कोट हीरा सिंह दा सी, पक्का स्टार सी, इन्हां सारिआं नूं इकट्ठियां हो के फिर सफी इकट्ठे होए सी। सफी आउंदी सी सड़क सीधी इत्थे हैड सुलेमान दे ते, उन्हें एक मुसलमान सी, मैं तुहाडा नमक खादा है सरदार जी, मैं आराम नहीं करना, ते मैं तुहानूं संदेशा देण आया, तुसीं अपनी जाना बचाओ ते पिंड छोड़ दो। 5 कोह लंबा सी। पहले शुरू तो तुरया तो उस वेले 1.5-2 मील दा सी। जिस वक्त तुरदा आया तो आसे पासे पिंडा ने लोग ना रलदे आए ने, उस वेले 5 कोह लम्मा काफला हो गया सी। क्यों उन्हें जड़ी गोलियां वाला है सी ना, मतलब हार जैक बनया होया, ओ मैं गड्डे ते बैठिया मैनू फड़ा रखिया सी, मैनू फड़ा रखिया सी सारा पूरा, वो गोलियां मेरे कोल सन। मैनू कहंदा सी गोलियां पकड़ के रखो, हाथ छड्डनियां नहीं। हाँ ते गोलियां मैं पकड़ के रखी हुई सी, आउंदा सी गोलियां कढ के मधुके भर लैंदा सी। देखो जी ये उन्हां दा भी कसूर कोई नहीं, ये कसूर जनता दा इस तरह है, जिन्हां दी आपस में थोड़ी बहुती लागबाजी सी ना, उन्हां बदले लेने शुरू कर दिते सी। वड्डा रौला इत्थों पै गया सी। फिर जिन्हां दी मुसलमानां नाल किसी दी माड़ी मोटी लड़ाई सी, झगड़ा सी, इधर हिंदुआं नाल, उधर हिंदुआं मुसलमानां नाल, इन्हां ने आख्या हुण मौका हत्थे आया ते मार गए। नहीं वो मुसलमान बुढ़ा जिहड़ा बाबा बैठा सी गड्डे उत्ते, वो हाथ जोड़ के आई कहंदा सी, कहंदा तुसीं साडे दुश्मन नहीं, असीं तुहाडे दुश्मन ने, ये सरकारां दे रोले ने, ते तुसीं आराम नाल तुरे जाओ, असीं आराम नाल तुरे जाओ, तुसीं सानू कुछ ना कुछ, तुहानू कुछ नहीं कहंदे। हाँ वो हाथ जोड़ के कहंदा सी। नमस्कार, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल माता जी, सत श्री अकाल। हाँ ठीक वधिया, ठीक है माता जी। हाँ जी ठीक है। माता जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਮਿਲਣ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਹੰਡਾਇਆ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ 47 ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੈ। माता जी सब तो पहले अपना तारुफ कराओ, अपना नाम दसो माता जी। मेरा नाम इंदर कौर है। चंगा जी। ते तुहाडे पिता जी दा की नाम सी? पिता जी नाम सरदार सुखा सिंह जी। ते दादा जी दा? दादा जी दा नाम सी सामन सिंह।
ਚੰਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਕੋਟ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਕੋਟ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਤਪਤਨ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਚੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 1947 ਹੋਈ ਹੈ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੋ? ਹਾਂ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਦ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਲੰਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਕੋਟ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ? ਲੰਬਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਚਾਚਾ ਹੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਏ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਸੱਕਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਿਰ ਕਦਮੇ ਵੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਕੋਟ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਫੌਜ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸਨੇ 3 ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਪਈ ਸੀ ਖਾਲੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੰਨੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ 2-3 ਪਿੰਡ ਬਣੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ? ਜੱਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਬਾਹਰ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੇਤ ਬਣਾਏ ਤੇ ਖੂਹ ਲਗਵਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰੋੜੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਅਰੋੜੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਰੋੜੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ? ਸਭ ਆਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸਾਰਾ ਖਿਲਰਦਾ ਗਿਆ ਤਿਉਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਘਰ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਬੋ ਸਨ। ਕੰਬੋ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਬੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਬੋਜ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੋ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ? ਸਿੱਖ? ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੋਨੇ ਸੀਗੇ? ਮੋਨੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਸਜਿਦਾਂ? ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਰੌਣਕ ਦੇਖੀ ਹੈ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲ ਸੇ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਉਮਰ ਅਜੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕੈਸੀ ਸੀਗੀ? ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਪੱਕੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਪੱਕੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ। ਉੱਤੇ ਬੁਰਜ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ? ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹੋਣੇ 50-60। ਅੱਛਾ। 50-60 ਘਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕਮੀ ਘਰ ਸੀ। 50-60 ਘਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ।
ਬਾਕੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕੋਟ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਕੋਟ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੂੰਦਪੁਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਫੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਰਦਾਰ, ਪੱਕਾ ਸਰਦਾਰ, ਪੱਕਾ ਸਰਦਾਰ, ਅੱਛਾ, ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਅਜਮਤ, ਅਜਮਤ, ਹਾਂ ਅਜਮਤ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਰਫਾਲਾ, ਮੰਡੀ ਆਰਾਫਾਲਾ ਲੱਗਦੀ ਆਰਫਾਲਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਥਾਣਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਰਫਾਲਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਆਰਾਫਾਲਾ, ਆਰਫਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਟ ਗੁੰਬੜੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਆਰਾਫਾਲਾ? ਆਰਫਾਲਾ 2 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੱਕ ਦਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਚੱਕ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ, ਚੱਕ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਤਾਰ ਸਿੰਘ station ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਂ, ਜੀ, ਜੀ। ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ, ਅੱਛਾ, ਆਹੋ, ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਹੋਣੀ, ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਛੁਪਣ ਛੁਪਾਈ ਖੇਡਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਓਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪੂਆ ਦੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਕੀ ਪੋਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਫਾਲੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਖੇਡ ਲਈਏ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 12 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਤੇ ਰੀਝ ਦੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਪੂਰੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਦੋਂ ਆਰਾਫਾਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਦੀ ਖੰਗੂਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਓਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੇਡਦੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੀ? ਲੜਕੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ? ਤਿਉਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਲੋਹੜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅੱਜ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਐਵੇਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸਤੂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸਤੂ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕੇ ਕੱਤੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਟ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇੰਨਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਭਗ ਜੀ ਸੀ, ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਸੀ 16 17, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚਗਾ ਕੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰੀਆ ਲਈ ਅਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋ ਮੋਰੀਆ ਲੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ? ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੀ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਬੋਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਲਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਰਾਂਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਉੱਚੀ ਜੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਬਰਾਂਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਵੀ ਸੀ। ਰੁਕੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ? ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੋਹੜੀ ਕਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਉਵੇਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ। ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਣੇ ਮੇਵੇ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਵੇ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੀ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਮੇਵੇ ਦਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ 5-5 ਸਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਾ ਖੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਰੀ ਹੋਣੀ, ਛੁਆਰੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਵਾਜ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਮੈਥੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਹਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਖਾਲੀ ਧਾਗਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਸਕੂਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੱਟੂ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆਵੰਤੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਵੰਤੀ ਉਸਨੇ ਘਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਵੰਤੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਵੰਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ ਉੱਥੇ। ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਇਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਕਾਇਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮਸੀਤ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸੀ। ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਸੀਤ, ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਉਰਦੂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਰਦੂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਜੇ ਕਾਇਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਰਦੂ ਦਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਸੇ ਜਿਮ ਚੇ ਕੇ दाल दाल ज़ाद रे रे जे जे सीन शीन स्वाद स्वाद तो ऐसे एन गैन फे काफ गाफ लाम मीम नून वा हे हमजा छोटी वड्डी जक्का। ऐ सारा मेरी जुबानी अजे तक याद है। मैं बस मेरे अपने भरा को एक बार मैं पूछ लिया, मैं दस दिता। उस तो बाद फिर मैं नाल उन्हें ना जे हलप पाया तो नाल हिंदी दे विच हलप पाता, नाल हिंदी भी नाल दूजे अक्षर पाए गया। उतों फिर मैं वो अल्लफ बे पे फिर लिख भी लेंदी सां, लिखती भी रही अल्लफ बे पे सारा लिख लेंदी सां। हुण मैं काफ़ी चिर हो गया छोड़ दिता, हुण हो सकता है शायद ना लिख पावां। हाँ, अल्लफ बे पे सारा याद है मैनूं। हाँ, माता जी ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ? हाँ, उर्दू पढ़िया। मेरा वड्डा भरा सा तो उर्दू पढ़िया सी, उस तो छोटा मास्टर सी। ਉਹ ਉਰਦੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਫੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਟਿਕਿਆ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ।
ਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਸੀ ਹਾਂ ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛਿਪ ਛਿਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉੱਚੇ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈੱਡ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਊਨ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੋ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਸਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 47 ਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੂਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਖੂਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਵਾਏ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਵਾਏ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਵਾਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਆਏ ਪਵਾਇਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਏ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਵੱਟਾ ਖੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਵੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਤੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਵੱਟਾ ਖੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੂਤ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੂਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੇਤ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਸਨ, ਉਹ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਗਿਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਏ ਖੂਹ ਸਨ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਥਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਥੱਲੇ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੇੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਕੰਬੋਆਂ ਨੇ, ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮਾਓ ਤੇ ਖਾਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਖੇਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਕਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਮੂਆਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਮੂਆਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਕਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਆਪ ਬੀਜੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਕਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਬੂਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਬੋ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਧਰ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਖਾਲੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਕੰਬੋ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਕੰਬੋ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਪਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਇੱਧਰ ਯੂਪੀ ਵੱਲ, ਯੂਪੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਰਾ ਯੂਪਾ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਰਾਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਧਰ ਪੈਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਤਰਾਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯੂਪੀ ਚ ਤਰਾਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ। ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਬੋ ਲੋਕ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਘੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੋ ਸੀਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਖਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾਈ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ खेती आप करन लग पे। फिर वेले बह के नहीं खाते सी, सब कमाई करके खा रहे हैं। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਸੀਗੀ, ਮਜ਼ਾਰ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। आहो वो दरिया, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦਰਿਆਪੁਰ। ਦਰਿਆਪੁਰ? हाँ दरियापुर। तो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? हाँ नेड़े ही पैंदा, ज़्यादा दूर नहीं सी। अच्छा। 1-2 किलोमीटर ते सी। अच्छा। हाँ 2-2.5 इन्ना कि 2 किलोमीटर है। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆਪੁਰ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ? हाँ गए सां, कबर हुंदी सी अच्छा एक किसी पीर दी। अच्छा जी। उस कबर दे ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। अच्छा जी। ਉੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸਤੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਅਸਤੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਿਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਡਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੋਜ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਗ ਮਨਿੰਦੀ ਵੀ ਕਬਰ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪੀਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੌਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜੀ। ਬੱਚੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਿਡੌਣੇ ਵਿਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਿਡੌਣੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1947 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਲਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਧਰ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਰੋਲਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਢ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਿੰਟ ਗੁੰਮਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਰੌਲੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਸਾਂ ਬਚਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਠਣਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਆਏ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ। ਇਹ ਅਰਫ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਤੇ ਅਰਫ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰ ਮਾਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਹੈ, ਨਾਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਬੀਹ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਤਰ ਆਏ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਅਰਫ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਰਵੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੂਨਪੁਰ ਸੀ, ਅਜਮਤ ਸੀ, ਸਫੀ ਸੀ, ਕੋਟੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਸਤਾਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਫੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ,
ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ, ਅਜਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ, ਮੂਤਪੁਰ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਫੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਕੱਟੀ ਤੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਛੋੜ ਦਿਓ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਨ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਓ ਤੇ ਪਿੰਡ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਦਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਲਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਰਾਤ ਜੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਤ। ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਛਵੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਸਭ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਖੜਿਆ, ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਸਵਾਤੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਵਾਤੀਆਂ, ਆਪ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਚੰਗਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, 5:30 ਵਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਤਾ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲੋ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਡੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਜਰਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ, ਕੁਝ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਚੁੱਕ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਜੋ ਪਿਆ ਸੀ ਘਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਘਰ ਉਹ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੜਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭਸੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ? ਚਾਬੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਬੱਖੋ। ਬੱਖੋ? ਹਾਂ, ਬੱਖੋ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬੱਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੀਰੂ ਰਾਮ ਸੀ, ਪੀਰੂ ਰਾਮ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫੀ ਛੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਫੀ ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਸਾਧ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਸਫੀ ਛੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੁਜਾਰਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪੀਰੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਖੁੱਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੀਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਪਿੰਜਦੇ ਨਾ, ਰੂਮ ਪਿੰਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰੂਮ ਪਿੰਜਣ ਵਾਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੂਮ ਪਿੰਜਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ? ਗੱਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਫੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਸਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਗੱਡੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਲੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਭੈਂਸਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਹੀਏ ਸਨ ਲੱਕੜ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਰਲੀ ਬਲਦ ਅੱਗੇ ਜੋ ਲੈ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪੰਥ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਆਈ ਠੀਕ, ਅੱਧੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਗਦੇ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚਲਾਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਖੁੱਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋਗ। ਫਿਰ ਚੁੱਲੀ ਪਰ ਚਲੀ ਗਏ ਦਰਿਆ ਵੱਲ, ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਥੱਲੇ ਘਾਸ ਘੂਸ ਚਰਨ ਲੱਗ ਪਈ।
ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਬਲਦ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਰਲੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੇ ਤੋੜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਅੱਧਾ ਬੰਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਥੱਲੋਂ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਘਸੇ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਆਟੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਚਾਰ ਦਾ ਬੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤਵਾ ਪਰਾਤ ਚਕਲਾ ਵੇਲਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਈ ਪੀਣ ਸੋਕੇ, ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਰਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਆਦਮੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਹਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕੁਝ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੁੱਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਿਆ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਪੈਨ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਡਿੱਗੇ ਪੈਨ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਰੋਂਦੀ ਤੁਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ ਬਸ। ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਰੀ ਆ ਕੇ। ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾਮ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੋਚੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹਸਦ ਸੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਟੇਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਟੇਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜੱਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਅਰੋੜੇ ਸੀ? ਅਰੋੜੇ ਸੀਗੇ। ਆਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਜੈਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਧੂ ਕੇ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਥੋੜੀ ਲੱਗੇ, ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ? ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ
ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲਾਗਬਾਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ, ਉੱਧਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਕਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਭ ਰਿਆਏ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਮਾਤਾ ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਤਗੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਜੀ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਆਏ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਠੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਸੁਣੇ ਸੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣੇ ਸੀ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੋਈ ਹਾਂ। ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਰ ਉਧਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਬੜਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਮਸੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਸਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਤਿਉਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ? 5 ਕੋਹ ਤੇ 5 ਕੋਹ ਲੰਬਾ ਸੀ? 5 ਕੋਹ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 1.5-2 ਮੀਲ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਕੋਹ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ ਆਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੈਦਲ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਖੁਰਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਆਪਦੇ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕੇ ਲੈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਚਾਰ ਦਾ ਬੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬੋਰੀ ਆਟੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਗੱਡੇ ਤੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜ ਲੈਣੀਆਂ, ਚੁੱਕ ਲੈਣੀਆਂ ਜੰਗਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਰੋੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਵੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖੇ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫੁਲਕੇ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਚਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅਚਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2 ਫੁਲਕੇ ਦਿੰਦੇ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੇ, 2 ਟਾਈਮ ਪਕਾਣੇ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹੋਣੇ? ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਹੋਈ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲਨੇ ਸੀ? ਉਹ 3 ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਉਹੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਰੋ। ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧੋ ਲਈ, 10 ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੰਗਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਤੇ ਧੋਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਤੇ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ?
ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ? ਆਹੋ ਆ ਸ਼ਾਮ ਲੋਕ 7 ਵਜੇ ਨੇ, 6:30 ਪੌਣੇ 7 ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ- ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘਾਈਏ ਨਾ ਰਾਤ 12 ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਘੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਫਲਾ ਸਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਹਾਂ, ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਸੀ ਸੀਗਾ ਖਤਰਾ? ਥੋੜਾ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਖੜੀ ਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਖੜੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੀ military ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਹੈਡ ਖੁੱਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਤੇ ਦਾਗੜ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਈ, ਸਭ ਭੱਜੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਛਾ। ਨਿਕਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜੇ ਹਾਂ ਸੀ। ਭੱਜੇ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹਾਂ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫਲਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਬੀਰ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰੇ, ਅੱਛਾ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪਰੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲੇ, ਵਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ, ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਲੰਘਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚਿਹਰਾ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ, ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਐ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ? ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੰਗਲੇ? ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 8 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਬੂਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੂਆ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਬਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੇ ਇੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ। ਆਟਾ ਲਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਕੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਟਾ ਅੱਧੀ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਖਾ, ਚਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੰਦਾਂ ਵੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀ ਕੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋੜਿਆ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਸਰਸੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਰਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਰੋਡ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫਰੀ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਪੂਰੀ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਫਰੀ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਰਸੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਕੁਛ ਹਿਸਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸੇ ਉਤਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ,
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਛਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਧੋਤੀ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਸੀ ਤੇ ਫੁਲਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਸਿਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸੁਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁੱਜਰ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੋ ਗੁੱਜਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ? ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਆਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੈਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਬੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜੇ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਸੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਸੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨ। ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਪਰੇ ਦਮਦਮਾ, ਇੱਥੇ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੈਦ ਵਾਲੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਚਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਹੀਰਾਸਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਆਈ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ। ਇੱਥੇ ਵੈਦਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪੇ ਨਿਪਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਧਮਕੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਜਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਰਫ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂ ਮਿੰਟ ਗੁੰਬਰੀ ਜਾਂ ਪਾਕ ਪਤਨ, ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣ ਟਾਣੇ ਚ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟੀ ਗੁੰਬਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਬੰਦ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿੰਟ ਗੁੰਬਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਕੁਛ ਫਟੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ, 3 ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚੀ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚੀ ਗਿਆ। ਮਿੰਟ ਗੁੰਬਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਜੀ, ਦੂਜਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਨਾ, 2 ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਮਿੰਟ ਗੁੰਬਰੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ।
फिर उत्थे ट्रक बाहर खड़ा रहा तो अद्धर उधर चले बच गए सी गए, बच गए सी ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ हाँ कट्ठे और बच गई सी उन्होंने फिर ना बाद गवर्नमेंट लैके आई सी, मिलिटरी लैके आई सी, सारिਆਂ ਨੂੰ मिलिटरी लाई ਤੁਹਾਡੇ सी। ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਸੀ हाँ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ वो मुसलमान ही सी। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ हाँ ਦੋਸਤ हाँ ਸੀਗਾ? वो दोस्त सीगा, वो तो फिर वो तो बाहर ही नहीं रह गया, वो तो चला गया, वो मिनट को मिलते रहने वाला सी, जी, जी। वो तारे घर चला गया। ਜੀ वो तो मेरे भरा ਨੂੰ ਟਿਪਾ ਗਿਆ, अपन पिछाल मार के लंघ जाते मैं जाना, ਉਹਨੂੰ फिर कुछ नहीं किया सी किसी, वो तो पता सी आप मुसलमान है। हाँ जी। हाँ वो तो फिर वो चला गया अपने घर। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ कोई नहीं ਤੇ कोई ਬੜੇ नहीं। ਦਿਲ ਤੋਂ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦਾ हाँ जी हाँ जी ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ हाँ ਬਹੁਤ जी, ਚੰਗੀਆਂ ठीक ਗੱਲਾਂ है। ਕੀਤੀਆਂ हाँ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ हाँ, और कोई गलती हुई तो माफ कर देना ਨਹੀਂ, बस। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ सत श्री अकाल जी, शुक्रिया।